ए प्रभुंकर ए राज्य को प्रवेश कराई जहाँ माध्यम मु आसी आध्यात्मिक दिग को सम्मान्य श्रीजुक्त रविनारायण मिर्जा महोदय आम समस्त दलबल हो जिते प्रभु पाखक गलु सेतेबेले आमर सांगठनिक सम्मान्य सांगठनिक मुख्य सम्मान्य श्रीजुक्त कैलाश चंद्र महांती महोदय सेठी प्रभु को पचारे कहले प्रभु ए यज्ञर नामकरण कौन हम ठाकुरे कहले तुम्हें कहून कौन हम आपण देखु आश्चर्य कथा प्रभु को भक्त जीव भाव पचारुची प्रभु ए यज्ञर नामकरण कौन हम भगवान कहते तुम्हें कहून कौन हम यार अर्थ कौन सम्मान्य श्रीजुक्त सांगठनिक मुख्य महोदय जहाँ कहीदेवे ताहा कौन से यज्ञ हो तो या भितर तत्व को बुझा पड़ो अर्थात सीए से ही कहे जहाँ से चाहिए बोल आनंद कबार हरि बोल तेरे सज्जन मंडली जीव से ही करें जहाँ से प्रेरणा दियंती से जीव निजक संजोग करी बेले बेले अहंकारी हो जाए जो अवस्था वर्तमान अनेकांश देखा मिलूची एवं भाई भौणी मानकर संदेह मध्य बढ़ी जाउछि ए नामकरण किभली आसुछि हे सज्जन मंडली तेणुक आग को आहरी बहुत जाग यज्ञ अच्छी मु तो आज विशेष किसी कथा कहवाई बसी ना तेणु ए विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ ये गोटे शक्ति यज्ञ जो शक्ति यज्ञ आपण देखिथिले पवित्र पुण्यमय पीठ षडंगी रे प्रभु चारोटी यज्ञ एभली अच्छी कि आपण मानक धारणा अच्छी जोठी प्रभु गोटे स्थान रे चारोटी यज्ञ कर सारी सी हूँ षडंगी तेणु से त्रिशक्ति करुणा महायज्ञ जमी गोटे शक्ति यज्ञ थिला तार स्मरणिका को आपण माने पढ़ी नेबे तेबे ए जो विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ होउची आज संगठित हो चली ये हूँ शक्ति यज्ञ प्रभु होचंदी स्वयं पुरुष से निर्लिप्त निराकार निष्क्रिय प्रभु होचंदी निष्क्रिय भक्तर भाव सी सक्रिय तेणु ठाकुरे लीला करती केमिति ना प्रकृति स्वरूप माध्यम प्रकृति माध्यम तेणु प्रकृति आज ये जो चंड चंडी देवा देवी आग को आपण एति बुझी जातु प्रभु संकेत देले हुशियार सावधान बेल आसी पहुंची गलानी आउ रक्षा नहीं तेबे हे सज्जन मंडली प्रभुंकर निर्देशित से धारा कर्मधारा को पालन करी एवं आम प्रति मुहूर्त प्रभुंकर बीज मंत्र को मानस जप करी प्रभु गुरुंकर श्रीपद को लय रखी जीवन अतिबाहित करने कथा कारण यज्ञ मंडप एभली विचित्र केबे आपण देखि नथिबे विचित्रता या पूर्वर कौन यज्ञ 27 फुट 27 फुट यज्ञ घर निर्माण होता जेतेबेले आमर पुरी आसी ब्रजबंधु त्रिपाठी माँ कार्य करने ठाकु माँ सेतेबेले 27 बाय 27 मंडप तैयारी होता स्वर्ण क्षेत्र आश्रम सेकेंड पुनरावृत्ति है आमर ए बलराम प्रसाद ठारे यज्ञ मंडप होती माने बुझी जा चली तेणु हे सज्जन मंडली ए अधम तो टिके यज्ञ प्रिय तेणु टिके आ 2 मिनिट से यज्ञ विषय सूचना देवी ठाकुरे वर्तमान भी आहरी अनेक जाग यज्ञ करई देबा पई तांकर निर्देश आसुची पंचसखांग माध्यम रे तांकर अति प्रिय भक्त रामदास को माध्यम रे जहाँ अविश्वास हेले भी सत्य हाथ जोड़ी निवेदन करी जे कौनसी जाग यज्ञ जो भी हेब आपण माने आ मनरे अंक कषिबे नाही ना किए देला मालिका कोठू आसिला किए ताकू लेखिला ए अंक कषिबे नाही एटा निवेदन करूची हाथ जोड़ी कहीं आपण माने प्रभु को जीवा परे निजे तो बाबा भी स्वयं उपस्थित थिले प्रत्येक यज्ञ 3-3टा सूक्ष्म यज्ञ विराट आकार धारण करिथिला
ଆଜି ବି ଏ ଯଜ୍ଞ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। କଳ୍ପ ବିଭୂତି ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହୁମା, ଶ୍ରୀପଦ ଅମୃତ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦେବଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇକିମାଳ ନୃସିଂହନାଥ ବରଗଡ଼। ଏକକୁ ଆରେକ ବଳି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଲୀଳାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସିଧାସଳଖ ଏ ଅଧମ ହଠାତ୍ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଖସି ଆସେ। ଏଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରି ନ ପାରନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୁମା ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖାର ପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ସଂଯୋଗ। ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ ମନ ଏଭଳି ଅସ୍ଥିର ହେଲା, ଏଭଳି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ତଥ୍ୟ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ତଥ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଚମକପ୍ରଦ ତଥ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 2-4 ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ନାଲକ କେନ୍ଦ୍ରର ସହପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ମହୋଦୟ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଆମର ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଯଜ୍ଞ କେବେ ହେବ? ମୁଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇଠି ଏ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଖରେ ବସି କହିଲି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି, ପରେ ହେଇପାରେ, ସମୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି, 25ରେ ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର ପର ଦିନର କଥା। ଏବଂ ଆମର ସୁକୁଳି କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ମାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ମିଶ୍ରୀଲାଲ ମହାନ୍ତ ଭାଇ, ସିଏ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ହଠାତ୍ କାଲି ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ତଥ୍ୟରୁ ଚମକିଲା 4 ଲାଇନ କେବଳ କହୁଛି ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ, ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହେବେ। ତେବେ ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଯଜ୍ଞର ତଥ୍ୟ 4 ଲାଇନ କେବଳ କହୁଛି, ସାମ ବେଦ ମୁଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ସାମ ବେଦ ମୁଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ, ଅଥର୍ବ ବେଦର 2 ଗୁଣକୁ ବୁଝିବୁ, ବସୁ ଅଙ୍କେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିକୁ ମିଶା ତହିଁ, ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ବାବୁରେ ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଭୁଇଁ। ହରିବୋଲଟା ତ ପକାଅ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭବିଷ୍ୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ମୁନିକଳ୍ପ, ଭବିଷ୍ୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ମୁନିକଳ୍ପ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ଏ ମାଳିକା କେମିତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। କହିଲେ ସାମବେଦ ମୁଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ। ସାମବେଦ ହେଲେ ରୁକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ। ବାବା ଭୁଲ ହେଲେ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ, ଏଟା ତ ଆମେ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁପର ସୋଲ ମାନେ, ଦେବ ଶିଶୁ ମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷରିତ ଜ୍ଞାନ ଆସି ଜନଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଘୋଷା ପାଠ ଦିନା 8, ଆମେ ଘୋଷିକିରି କହିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ସାମବେଦ ମୁଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ। ରୁକ୍ ସାମ, ସାମ କହିଲେ 2 ନମ୍ବର। ତେବେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 to the power 4, ମାନେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, 2 କୁ 4 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା? 16। ସାମବେଦ ମୁଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ, ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ଗୁଣି, ଅଥର୍ବ ବେଦର 2 ଗୁଣକୁ ବୁଝିବୁ। ଅଥର୍ବ ବେଦ କହିଲେ ରୁକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ, 4 ହେଲା, ତାକୁ 2 ଗୁଣିବେ ମାନେ 8 ହେଲା। 16 8 ହେଲା କେତେ? 24। ଇଏ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ, 24 ଆସିଲା। ତାପରେ ବସୁ ଅଙ୍କେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିକୁ ମିଶା ତହିଁ। ବସୁ ଅଙ୍କେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ବସୁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟବସୁ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟବସୁରେ ଚତୁର୍ଥୀ ମାନେ 4କୁ ମିଶେଇବେ,
ହେଲା କେତେ 8 4 12 ଏଠି କେତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲି କହିଲେ ବସୁ ଅଙ୍କେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିକୁ ମିଶା ତହିଁ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ବାବୁରେ ରଞ୍ଜା ଗୋଳ ଭୁଇଁ। ହରିବୋଲ ତ ପକେଇଲେ ନାଇଁ ହରି ହରି ବୋଲା। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ରଞ୍ଜା ଗୋଳରେ କଣ ହେବ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ସିଧାସଳଖ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ ଟେକ୍ନିକରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ବାବୁରେ ରଞ୍ଜାଗଳ ଭୂଇଁ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଗୁପ୍ତାତିଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅଧମ ଆଜି କହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଦେବଶିଶୁ ସୁପର ସୋଲ୍ କୁନି ପ୍ରବଚକ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରୁଳି ରରୁଆଁର ମାତଙ୍ଗୀ ପୀଠର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତଜନକ ଭାବରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ସେଠି ବି ଯଜ୍ଞ ହେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଠାରେ ମୌକା ମିଳିଲେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ତେବେ ଆଜିର ବାଣୀ ସେବାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିଶାଳ ହୃଦୟବତ୍ତାର ସହିତ ସ୍ୱ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି। ତତ୍ପରେ ପରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ କାରୁଣିକ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ 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 ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ହରି ହରି ବୋଲା।